श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नरसिंहोऽखिलाज्ञानमतध्वान्तदिवाकरः जयत्यमितसज्ञानसुखशक्तिपयोनिधिः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये हृद्याय शुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः। प्रथमो हनुमान्नाम द्वितीयो भीम एव च पूर्णप्रज्ञस्रुतिरस्तु भगवत्कार्यसाधकः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दिवे श्रीराघवेन्द्रगुरवे नमो अत्यन्तदयाळवे। मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तः राघवेन्द्रं तमाश्रये। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुवात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ता समस्ता सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो गुरुरपि परमः चिन्तयेत् तं महान्तम्। ॐ जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। समः प्रियत् सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इन्द्रस्यार्थे कथं दैत्यानवधीत् विषमो यथा न हि अस्य अर्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्च अगुणस्य हि इति न सुमहाभागनारायणगुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तं भवान् चेत्तुमर्हति। श्रीशुकोवाच। साधुपृष्टं महाराज हरेः चरितमद्भुतं यत्र भागवतमाहात्म्यं भगवद्भक्तिवर्धनं गीयते परमं पुण्यं ऋषिभिः नारदादिभिः नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरेः कथां। निर्गुणोऽपि ह्यजोव्यक्तो भगवान् प्रकृतेः परः स्वमाया गुणमाविश्य बाध्यबाधकतां गतः सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणः न तेषां युगपत्राजन् ह्रासवुन्नाह एव चे। जयकारे तु सत्वस्य देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजन्। ज्योतिरादिरिवा भाति सङ्घातान्न विविच्यते विन्दत्यात्मन्यात्मस्थम् अथित्वा ಕವಯೋಂತತಃ. ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರನ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಆ ವಜ್ರಾಯುಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ವೃತ್ರಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ದೈತ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ರಾಜನದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವ, ದೈತ್ಯರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದವನು ಅವನೇ, ಅವನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದವರು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸದಾ ಗೆಲುವು, ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಸದಾ ಸೋಲು. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ
ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಗುಣ. ಪರಮಾತ್ಮ ಯದ್ಯಪಿ ನಿರ್ಗುಣ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೀರಿದವ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವನು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಕೃತನಂತೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನನಗಿರುವ ಸಂಶಯ, ಇದನ್ನು ತಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೂ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ದೇವರೇ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತು ನೀನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿಯಾ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ, ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾವು ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದುಃಖವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ, ಇದು ನೀ ಮಾಡೋದು ಮೋಸ ಹಾಗೆ ಅಂತ ದೇವರನ್ನೇ ಹೇಳಿಬಿಡೋದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ನಮಗೇ ಇರುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದನ್ನು ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಬಂಧನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನ ಜೀವನಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಆಯಿತು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಬಂಧನ ಆಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ? ಜೀವರು ಕೆಲವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಉಳ್ಳವರು, ಸಾತ್ವಿಕರು ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಕೆಲವರು ರಾಜಸರು, ಕೆಲವರು ತಾಮಸರು ಅಂತ. ಇದು ಯಾವುದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಣಗಳಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಎಂಥದ್ದು? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದದ್ದು ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮತಃ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಜೀವ ಇರುವಾಗಲೇ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಈ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಗುಣಗಳು, ಅದು ಜೀವನ ಗುಣಗಳು, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು. ಅದು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಸರಿ, ದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಸರಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅವರವರ ಜೀವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರನೋ? ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ? ಆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಸ್ವಭಾವ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ದು. ದೇವರು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ, ಅದು ಯಾರ ಅಧೀನ? ದೇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅದು. ದೇವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನ್ನ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು, ಜೀವನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾತ್ವಿಕರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸರಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ. ಆ ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ತಾಮಸರು ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಮಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ಆ ಜೀವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ದೇವರು ಹಾಗೆ ಇರುವಂತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವೇದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವೇದ ನಿತ್ಯ ಅಪೌರುಷೇಯ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೋ ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇವರು ಎಂಥವ? ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಾಂ ಚೇತನಶ್ಚೇತನಾನಾಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದು ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಂತ ಇದೆ, ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅದರಿಂದ ನಿತ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಇದು. ಯಾಕೆ? ಅವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದಲೇ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ದೈತ್ಯರು ಬಂದು ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು. ಈಗ ಜೀವ ನಿತ್ಯ. ಜೀವ ನಿತ್ಯ. ಯಾಕೆ ನಿತ್ಯ? ಅದನ್ನು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಹಾಗೆಂದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಅದು ಜೀವ ನಿತ್ಯ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗ್ರಿ, ಹೇಗಿದ್ರೂ ನಿತ್ಯ ಅದು, ದೇವರ ಸಹಾಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಭಾವವು ಕೂಡ ಯಾರ ಅಧೀನ? ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ, ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಭಾವವು ಕೂಡ ದೇವರ ಅಧೀನ. ಆದರೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಂತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ, ಅವರ ವತಿಗೆಯಿಂದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಅವನೇ ಕೊಡೋದು. ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡೋದು ದೇವರೇ. ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಅವರವರ ಸ್ವಭಾವ, ಜೀವ ಸ್ವಭಾವ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಜೀವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವನಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ, ಈ ಪಕ್ಷಪಾತ, ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅವೇ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸವಾ ಪುನಃ ಸ್ವಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿರಕ್ಷಾನುವೃತ್ತಯೇ ಸತ್ವಂ ಸುರಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಉಪಬ್ರಹ್ಮಯತೆ ಮುಹುಹು. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸತ್ವಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಸಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೆ. ತಾಮಸ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ, ರಾಜಸ ಗುಣ ಇದ್ದರೆ ರಾಜಸ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ದರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತಂದು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದೆ ನಮಗೆ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದು ನೋಡಿ. ಸಭಾ ಪುನಃ ಸ್ವಸೃಷ್ಟಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿರಕ್ಷಾನುವೃತ್ತಯೇ ಸತ್ವಂ ಸುರಗಣಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಉಪಬ್ರಹ್ಮಯತೆ ಮುಹುಹು. ಉಪಬ್ರಹ್ಮಯತೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ವರ್ಧಯತಿ ಅಂತ, ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಒಳಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನು ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದುರ್ಯೋಧನನಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಮಸ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾಮಸ ಗುಣ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಸಾತ್ವಿಕರು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಜುನ, ಇವನ ಜೊತೆಗೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮುಂತಾದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಭಯ ಬರ್ಬೋದು. ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡುವವರು ಅವರು. ಆದರೂ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಲ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆಂತ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ಣ, ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಪಾಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಒಳಗೆ ಇರುವ ಆ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ನಾರದರು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು, ಆ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಹೋಹಿ ಅದ್ಭುತಂ ಹೇತತ್ ದುರ್ಲಭೈ ಕಾಂತಿನಾಮಪಿ ವಾಸುದೇವೇ ಪರೇ ತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಚೈದ್ಯಸ್ಯ ವಿದ್ವಿಷಃ. ಅಂದರೆ ಪಾಂಡವರು ರಾಜಸೂಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜಸೂಯಾಗ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟವರ್ಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟವರ್ಗ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಿರಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾದ ತೊಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯಾರನ್ನು ಮೊದಲು ಕರೆಸೋದು? ಹಾಂ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನೇ ಕರೆಸೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರಾಜಸೂಯ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು? ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳಿದ, ಭೀಷ್ಮರನ್ನೇ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಅವರೇ ಹಿರಿಯರು. ಭೀಷ್ಮರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡು. ಹಾಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಎಂಥವ? ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ಅಲ್ಲಿ 3 ರೂಪ ಇದೆ. ಸರಿ, ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಬಹುದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು? ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರು? ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಯದ್ಯಪಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೇ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿವಾದ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದರು? ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೂಡ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜರಿಗೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಶುಪಾಲ, ಅವನಿಗೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೈದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು, ನೀನು ದನ ಕಾಯುವ ಗೊಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ, ನಿನಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಸಹನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬೈತಾರೆ ಮರೆಯಾಗಿ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿ ಬೈತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದವರು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಕೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನು ಅಂತ ಆಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಭೀಷ್ಮಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಕೂಡು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಭೀಷ್ಮರು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಆಗಬೇಕು. ಭೀಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ? ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾರು ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ದೇವರನ್ನು ಬೈದಾಗ, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿರಬಾರದು. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧ ನಡೆದಾಗ, ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ದೇವರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 100 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೈದ. ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ? ತಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ, ಸರಿ ಅವರು ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ, ನಾನು ಅಣ್ಣನ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿಯರು, ಸೋದರತ್ತಿ, ಅದರಿಂದ ನಾನು 100 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಯಿತು ಅಂತ 100 ಬೈಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದ. ತದನಂತರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದು ಚಕ್ರದಿಂದ ಶಿಶುಪಾಲನ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಶರೀರದಿಂದ ಒಂದು ಜೀವ ಬಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿತಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಉದರವನ್ನು ಆ ಜೀವ ಸೇರಿತು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದೇನಿದು? ದುರ್ಲಭೈಕಾಂತಿನಾಮಪಿ ವಾಸುದೇವೇ ಪರತತ್ವೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೊಂದೋದು ಎಂಬುದು ಅದು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆದದ್ದು, ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನೋಡಿದರೆ ಇವನು ಬೈದು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಉದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿದ್ವಿಷಃ, ಭಾರಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿದವನವನು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಶ್ವಿತ್ರೋ ನ ಜಾತೋ ಜಿಹ್ವಾಯಾಂ ನಾಂಧಂ ವಿವಿಷತು ಸ್ತಮಃ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? ಅವರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕುಷ್ಠ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಶ್ವೇತಕುಷ್ಠ ಬರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ?
ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೈದದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗತಿ ಏನು? ನಾಂದನ್ ವಿಭೀಷಿತು, ಅವನು ಅಂಧಂತಮಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದವನು, ಯಾಕೆ ಅವನು ಅಂಧಂತಮಸಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾರದರು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನಗದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಏವಂ ಕೃಷ್ಣೇ ಭಗವತಿ ಮಾಯಾಮನುಜ ಈಶ್ವರೇ ವೈರೇನ ಧೂತಪಾಪ್ಮಾನಃ ತಂ ಆಪುಹು ಅನುಚಿಂತಯ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ದೈತ್ಯರಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸದಾ ದೇವರನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವನು ಹೇಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡೋದು, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ನಾರದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ ಸ್ನೇಹ ಭಯ ದ್ವೇಷ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿ ಈಶ್ವರೇ ಮನಃ ಆವೇಶ್ಯ ತದಘಂ ಹಿತ್ವಾ ಬಹವಃ ತದ್ಗತಿಂ ಗತಾಃ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಕೇವಲ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡ. ಕೆಲವರು ಕಾಮದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಕೆಲವರು ಭಯದಿಂದ, ಕೆಲವರು ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯ್ತು, ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಆದರೆ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂದಬಹುದಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಕ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕಾಮದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು. ಗೋಪ್ಯ ಕಾಮ, ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಕಾಮನೆ ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. ಇನ್ನು ಭಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಭಯಾತ್ ಕಂಸಃ, ದ್ವೇಷಾತ್ ಚೈದ್ಯಾದಯ, ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ಮುಂತಾದವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಬಂಧಾತ್ ವೃಷ್ಣಯ, ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಾವು ದೇವರು ಬಳಗ ಅಂತ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಯಾರು? ವೃಷ್ಣಯ ಅಂದರೆ ಯಾದವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಸ್ನೇಹಾತ್ ಯೂಯಂ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ಪಾಂಡವರೇ ನೀವು, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದು, ಪಾಂಡವರಾದ ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಾ. ಹೇಗೆ? ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಯ ವಯಂ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಾರದಾದಿಗಳು. ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ಗುಣಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೀದೃಶ ಕಸ್ಯವಾ ಶಾಪೋ ಹರಿದಾಸಾಭಿಮರ್ಶನಃ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಶ್ವಶೇಯೋವಶ್ಚೈದ್ಯ ದಂತವಕ್ರಶ್ಚ ಪಾರ್ಥಿವಃ ಪಾರ್ಷದ ಪ್ರವರೌ ವಿಷ್ಣೋ ವಿಪ್ರಶಾಪಾತ್ ಪದಚ್ಯುತೌ. ಇವರು ಯಾರು? ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಪಾರ್ಷದರು. ಪಾರ್ಷದ ಪ್ರವರವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಸೇವಕರು. ವಿಪ್ರಶಾಪಾತ್ ಪದಚ್ಯುತವು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಂಚೆ ಜಯ ವಿಜಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ ಅವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು, ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಶಾಪ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಆಗ ನಾರದರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏಕದಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪುತ್ರ ವಿಷ್ಣೋರ್ಲೋಕಂ ಯದೃಚ್ಛಯ ಸನಂದನಾದಯೋ ಜಗ್ಮುಹು ಚರಂತೋ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನಾತನ, ಸನತ್ಕುಮಾರ ಅಂತ 4 ಸನಕಾದಿಗಳು ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಅವರು 3 ಲೋಕ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಷಡಾಯನಾರ್ಭಾಭಾಹ ಅಂತ ಪೂರ್ವೇಶಾಮಪಿ ಪೂರ್ವಜಾಹ. 5-6 ವರ್ಷದ, ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ, 5-6 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದಿಗ್ವಾಸಃ, ದಿಗಂಬರರಾಗಿ ಇದ್ದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಶಿಶೂನ್ಮತ್ವ, ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ತಿಳಿದು ದ್ವಾಸ್ತೌ ತಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಷೇಧತಾಂ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರಾಗಿ ಇದ್ದ ಜಯ ವಿಜಯರು ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರು. ಅಶಪನ್ ಕುಪಿತ ಏವಂ ಯುವಾಂಬಾಸಂ ನ ಚಾರ್ಹತಃ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ರಜಸ್ತಮೋಭ್ಯಾಂ ರಹಿತೆ ಪಾದಮೂಲೆ ಮಧುದ್ವಿಷಃ.
ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಏನಿರಬೇಕು? ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಪಾಪಿಷ್ಠರು ಆಸುರೀಂ ಯೋನಿಂ ಬಾಲಿಶೌ ಯಾತಮಾಶ್ವತಃ, ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಸುರರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಶಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ. ನಾವು ಯುವಾಂ ವಾಸಂ ನಚಾರ್ಹತಃ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ? ನಾವು ಜೈ ವಿಜಯರು ಆಗಬೇಕ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾರದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾರ್ದೋ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿದು? ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಕಥೆ. ಇದು ನಾವು ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಚಾರ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವೇ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಆ ವಿವೇಕ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದು ಹಾಗೆಂಬ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಚಾರ ಸೇರ್ತದೆ? ಯಾರ್ಯಾರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾರನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹೇಗೆ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ನೋಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯ್ಕು. ಯಾಕೆ? ರಜೋತಮೋಭ್ಯಾಂ ರಹಿತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದವರಿಗೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು? ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದು. ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯಿತು, ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಪರಿಹಾರ ಏನು? ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಹೋಗಬೇಕು, ಸತ್ವ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ನೋಡಿ, ಜೈ ವಿಜಯರು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು, ದುಷ್ಟರಾಗಿ ಬಂದು ಹತರಾಗಿ ಆ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಯಮದೂತರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನರಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಶುದ್ಧಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ 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 ಇರ್ತದೆ. ದೇವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಾವು ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಗುರುಗಳು ಉಪದೇಶದಿಂದ ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದರೆ ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶುದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಾಯ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವನು. ಅದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಅದು. ನಾವು ತಿದ್ಕೋಬೇಕು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವವರನ್ನು ಕೂಡ ತಿದ್ದಿಸ್ಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದರೆ ಈಗ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಉಪಾಯ ಏನು ಹಾಗೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ಮುಖದಿಂದ. ನನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತದೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹರಿವಾಯುಸ್ತುತಿ ಮುಂತಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ, ಮಹತ್ತತ್ವ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕದ್ದು, ಮಹತ್ತತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸತಕ್ಕದ್ದು. ನೀವು ವಾಯುದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಹತ್ತತ್ವ ಬೆಳೀತದೆ. ಮಹತ್ತತ್ವದ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಶರೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದ ಶರೀರ ಅವ್ರದ್ದು, ವಾಯುದೇವರದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೀತದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಯುದೇವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಶರಣು ಹೋಗಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅವರೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಹಾಗಿದೆ. ಅಂಥವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕೂತರೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೀತದೆ, ರಜೋಗುಣ. ಇದು ನಮಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು. ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸತ್ವಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ನಿದ್ರೆ, ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆಯಿಂದ, ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಭರದಿಂದ. ಪರಿಹಾರ ಏನು ಇದೆ, ಭಾಗವತ ಕೇಳಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಏನು ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗಿನ್ನೂ ಉಪನಯನಾದ 7 ವರ್ಷದ 8 ವರ್ಷದ ಮಗು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಚಂದ ಇದೆ, ಹೌದು, ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು, ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಕೊಡತಕ್ಕ ಫಲ, ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಧ್ವನಾಮದ ಎಫೆಕ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿನೇ ಇದು. ರಜಸ್ಸು ತಮಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಈಗ BP ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳಿ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಇಲ್ಲವೋ, 1 ತಾಸು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ 2 ತಾಸು ಕೇಳೋಣ, 3 ತಾಸು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದು. ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆದಷ್ಟು ಸತ್ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ನಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋಣ, ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಹಂಗಾಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟು BP ಶುಗರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಯಾವುದೋ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇದ್ಮೇಲೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟದ್ದು, ಹಾಗೆಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ವಾಯುದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಯುಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂಲ ರೂಪದ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವರ ವಿವರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಔಷಧಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿವಾಯು ಸ್ತುತಿ ಎನ್ನುವ ಔಷಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸತ್ವಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲೇಬೇಕು. ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೀಲೇಬೇಕು. ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಸನಕಾದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಅಲ್ಲೋ, ಸನಕಾದಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾಲಾಯಕು. ನಮಗೆ ಹೌದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ,
ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಹೌದಪ್ಪ ನಾನಿನ್ನು ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ವಾಯುದೇವರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ, ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವವರು ಸತ್ವಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿದು. ಔಷಧಿ ಯಾವಾಗ ತಗೋತೀವಿ? ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ತಗೋತೀವ? ನೋಡಿ ಭಾಗವತ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿ ಹೀಗಾದರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರೋಷ್ಠಪದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಔಷಧಿ ಹಂಗೆ ತಗೋತೀವ? ಹರಿವಸ್ತುತಿ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ? ಸತ್ವಗುಣ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ? ಔಷಧಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸನಕಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಜಜ್ಞಾತೆ ದಿದೇ ಪುತ್ರೌ ದೈತ್ಯದಾನವ ವಂದಿತೌ, ಅವರು ದ್ವಿತೀಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಮೊದಲು 3 ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ, ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪುತ್ರಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಂ ಭಗವತ್ಪ್ರಿಯಂ ಜಿಘಾಂಸು ಅಕರೋನ್ ನಾನಾ ಯಾತನಾ ಮೃತ್ಯು ಹೇತವೇ. ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹುಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೋ ತನ್ನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ನಾನಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವನು ಮಾಡಿದ ನೀಚ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ, ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಾಡಿದದ್ದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕೇಶಿನ್ಯಾಂ ವಿಶ್ರವಸ್ಸುತವು, ವಿಶ್ರವಸ್ ಎನ್ನುವ ಋಷಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಜೈವಿಜಯರು ಯಾರಾಗಿ ಬಂದರು? ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಶ್ಚ ಸರ್ವಲೋಕ ಉಪತಾಪನೌ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ತಾಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು? ರಾವಣ ಮತ್ತು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ತಾವದ್ಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯೌ ಜಾತೌ ಮಾತೃಶ್ವಸ್ತ್ರಾತ್ಮಜೌ ತವ, ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಸೋದರತೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಶಿಶುಪಾಲ ದಂತವಕ್ರರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದುನಾ ಶಾಪ ನಿರ್ಮುಕ್ತವು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ನಿರ್ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉದರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಜಗ್ಮುಹು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಷದವು, ಇನ್ನು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರನ್ನು ದ್ವಾರಪಾಲರನ್ನು ಇಳಿಸಿಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಇದ್ದಂಗೆ ದೇವರ ಶರೀರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯ ಆ ರಥದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ದೇವರ ಶರೀರ ಅದೇನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಯೋಜನ ದೂರ ಇದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಗನೂ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮದು ಇದು. ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಊರು ಹೇಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಆದದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ? ಕಂಸವದಾರ್ಥಾಯ ಭೂಭಾರೋತ್ಥಾರಣಾಯ ಚ ದೈತ್ಯಾನಾಂ ನಿಧನಾಯ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ಚ. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿತ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಾರ್ದು. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಜ್ಜನರು ಬಂದರು, ಈಗ ನೋಡಿ ಜೈವಿಜಯರು ಅವ್ರನ್ನ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ವಾಹನ ಯಾರು ಕಳಿಸೋದು? ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನೇ ಬಂದು ಹೇಗಾದರೂ ತಾನು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮೂಲ ರೂಪ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಹೋಗುವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ. ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ನೋಡಿ ದೇವರು, ಎಷ್ಟು ಕೃಪೆ ನೋಡಿ. ಶುದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ದೇವರು ಮಾಡಬೇಕು. ತಾಯಿಯಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ ಮಾತರಮೇ ಮಾತರಿಶ್ವನ್ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರುಣಾಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾರದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಬ್ರೂಹಿಮೇ ಭಗವನ್ಯೇನ ಪ್ರಹ್ಲಾದೆ ಅಪಿ ಅಚ್ಯುತಾತ್ಮನಿ, ಅಚ್ಯುತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭ್ರಾತರ್ಯೇವಂ ವಿನಿಹತೆ ಹರಿಣಾ ಕ್ರೋಢಮೂರ್ತಿನ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ರಾಜನ್ ಪರ್ಯತಪ್ಯತೃಷಾಶುಚ. ಪರಮಾತ್ಮ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ವರಾಹ ರೂಪದಿಂದ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ. ನಮಗೆ ಆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ಜೈವಿಜಯರು, ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನಾನೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ವರಾಹ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ.
ನಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ, ಓ ವರಾಹನಿಗೂ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಿಗೂ ಯುದ್ಧ, ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು? ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ದೇವರು ಬಂದಿರೋದು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಬಂದದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ ಅರ್ಥಾತ್ ವಿಜಯ. ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿಜಯನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಏನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವನು ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷ? ಯುದ್ಧದ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಆಯಿತು ಅಂತ ದೇವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ತಯಾರು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶುದ್ಧಪಡಿಸ್ದ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕರುಣೆ ನೋಡಿ. ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ? ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದೇವರು ಯುದ್ಧ ಎಂಥ ಕ್ರೂರರಿ ದೇವರು. ಯದ್ಯಪಿ ಏನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು? ಅಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಹಿಂಸಾ ಪ್ರಥಮಂ ಪುಷ್ಪಂ. ಅಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ? ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಬಾರ್ದ್ರಿ, ಯಾಕೆ? ಅದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವನ ಡಾಕ್ಟರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅನೇಕ ವೈರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕೊರೋನಾ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಹೇಗೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಯಬಾರ್ದು, ವೈರಸ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ? ಲೋಕಕಂಟಕರು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಯಾರು ಲೋಕಕಂಟಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾರೆ, ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂತಾದವರು, ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು, ಯಾರು ಸಜ್ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾಕೆ ದೇವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾನೆ? ಹಾಗೆಂದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ಅವರ ಶುದ್ಧಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ದಾನ ಕೊಡು, ರಾಜ್ಯ ಕೊಡು ಅಂತ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೇಡ 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊಡು, ಕೊಡಲ್ಲ. 5 ಗ್ರಾಮ ಏನಪ್ಪ, ಸೂಜಿ ತುದಿಯಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. 18ನೇ ದಿವಸ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು. ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳುವ ಮಾತಂತೆ ಇದು, ನೋಡಪ್ಪ ನೀವೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಈಗ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೋಡಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ನೀವೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾತು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದರೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ನಿನ್ನನ್ನು, ಇಡೀ ಜಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಬೇಡ, 5 ಗ್ರಾಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನು? ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು, ದ್ರೋಣರು, ಎಂತೆಂಥವರು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಆಗಲೇ ಆಡಿದರೆ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡು ಹೇಗೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು, ಹುಲಿ ಕುಣಿದಾಡಿದಂತೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಹಾಗೆಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ದುಶ್ಯಾಸನ ಮುಂತಾದ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕೊಂದ ಭೀಮ, ನಾನು ಅವನ ಹೇಗೆ ಬಿಡಲಿ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮರು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇಡನ, ಈಗ ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾದ, ಇನ್ನು ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ, ತಾನು ಸಾಯೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್, ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ರಾಜ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಇರುವವರನ್ನು ದೇವರು ಹತ್ತಿರ ಸೇರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣ ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಮಾಡುವುದು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು? ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಅಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಬರೋದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶುದ್ಧಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅವರವರಿಗೆ ಬಂದ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆದಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ದೇವರ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು, ದೇವರ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ
ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸತ್ತ ಅಂತ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಬಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಾಂತ್ವನ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದು ನೋಡಿ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಉಪದೇಶ ಇಂಥ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಿಷ್ಣುರ್ದ್ವಿಜಕ್ರಿಯಾ ಮೂಲೋ ಯಜ್ಞೋ ಧರ್ಮಮಯ ಪುಮಾನ್ ದೇವರ್ಷಿ ಪಿತೃಭೂತಾನಾಂ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಚ ಪರಾಯಣಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ದ್ವಿಜಾ ಗಾವೋ ವೇದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಕ್ರಿಯಾ ತಂ ತಂ ಜನಪದಂ ಯಾತ ಸಂದೀಪಯತ ಪೃಶ್ಚತ. ಮೊದಲು ತನ್ನ ಭಟರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನಂತೆ. ಏನು ನೋಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಯಾರು? ವಿಷ್ಣು. ಅವನೇ ವರಾಹನಾಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಲ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಲ ಯಾರು? ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬಲ ಅಂದರೆ ಯಜ್ಞಗಳು, ಧರ್ಮಗಳು, ಗೋವುಗಳು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ತಾನೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಗೋವುಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡು. ಎತ್ತರ ಎತ್ತರ ದ್ವಿಜಾ ಗಾವ. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವೇದ ಪಾಠಶಾಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಓದಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಅನೇಕ ಮಾಧ್ವರು ಈಗ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಲೌಕಿಕ ವಿಚಾರ ಓದೋದು, ಹಾಳಾಗೋದು ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳಿದ ಏನು? ಪಾಠಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಾಕಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದು ನಡೀಬಾರದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತದನಂತರ ಬಂದು ಅಂಬಾಂಬ ಹೇವದು ಪುತ್ರಾಹ, ತನ್ನ ತಾಯಿ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಭೂತಾನಾಮಿಹ ಸಂವಾಸ ಪ್ರಪಾಯಾಮಿವ ಸುವ್ರತೆ. ಅಮ್ಮ, ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಾಯಾಮಿವ ಸುವ್ರತೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ರತವನ್ನು ಯಾರು? ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ದಿತಿದೇವಿ. ದಿತಿದೇವಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪದೇಶ ಸುವ್ರತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಂಸವನ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ರತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಸುವ್ರತೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಾಯಾಮಿವ, ಪ್ರಪಾಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾನೀಯ ಶಾಲಾಯಾಮಿವ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಪಾನೀಯ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪಾನೀಯ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾನೀಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡೋರು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದು ಆ ಪ್ರಪಾಯಾಮಿವ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮದು ಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆಯಿತು, ಅವ್ರವ್ರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದು ನೋಡಿ. ಹೌದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ದೈವೇನ ಏಕತ್ರ ನೀತಾನಾಂ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ. ದೇವನಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಪಾನೀಯ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಗೀತು, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದುಃಖ ಯಾತಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ? ದುಃಖ ಪಡೋಂಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದು ನೋಡಿ. ದತ್ತೆ ಅಸೌ ಆತ್ಮನೋ ಲಿಂಗಂ ಮಾಯೆಯ ವಿಸರ್ಜನ್ ಗುಣಾನ್. ಇನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ ಯಾರು? ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾರು ಹೇಳಿ ಮಾತು? ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರ ಉಪದೇಶ? ಜಯನ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಅದೇ ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಅಂತ. ಹೌದು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿದೆ ಆಗ ರಜೋಗುಣ ಬೆಳೀತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಬೆಳೀತದೆ ಅದು ತಮೋಗುಣ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರ ಪದ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು.
ಹಗಲು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆ ತೃಷೆಯಿಂದ, ಯಾಕೆ ರಜೋಗುಣ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇರುಳು ನಿನ್ನ ನೆನೆಯಲಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತಮೋಗುಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ ತಮೋ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಜೀವನ ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಬೇಕು, ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ಅಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಜೀವನ ನಮ್ಮ. ಸತ್ವಗುಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದೇ ಸಾಧನೆ. ಹಾಂ ಹೌದು ಹೌದು ಹಾಂ, ಭಾಗವತ ಕೇಳಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ವಗುಣದ ಕಾರ್ಯ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಕಸ ಕೊಳೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಸತ್ವಗುಣ ಬಂದ್ರೇ ಕಸಲ ಹೋಗೋದು, ರಜೋಗುಣ ತಮಗುಣ ಹೋಗೋದೇ ಹಾಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಅವನ ಒಳಗೆ ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಬಂತು. ತುಂಬ ಜನ ಈ ಜೀವದ್ವಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಜೀವದ್ವಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಯಥಾ ಅಂಬ ನೋಡಿ, ಆ ಜಾಜಿ ಹೂವು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಏನೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಾಸನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮೂಗಿಗೆ ಬಡದೇ ಬಡೀತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಸ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಒಂದು ವಾಸನೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚೂರಾದರೂ ಅದರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರನಾದರೂ ವಾಸನೆ, ಆ ವಾಸನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತದ? ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ವಗುಣ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಸತ್ವಗುಣ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದು ಆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ ರಾಜ ಸುಯಜ್ಞನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಆ ರಾಜ ಸುಯಜ್ಞನ ಚರಿತ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಮದೇವರು, ಇನ್ನು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಅವತಾರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ. ಎಸ್ ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪ್ರೀತೇ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣರ್ಮೇ ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ